السلام علیکم ناظرین۔ لڑکی نے ابو الحسن کے الفاظ سے زیادہ اس کی شخصیت سے مرعوب ہو کر اپنی اڑیاں بازو اور پنڈلیوں کو جبے میں چھپا لیا۔ ابو الحسن کے پوجی 50 عربی گھوڑے تھے۔ لڑکی نے ایک کے بعد دیگر تمام گھوڑوں کا معائنہ کیا اور ایک گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر بولی، میں یہ خریدوں گی، اس کی قیمت کیا ہے؟ ابو الحسن نے کہا، تم میں ابھی تک عربوں کی ایک خصوصیات باقی ہیں، یہی گھوڑا ان سب میں بہترین ہے، لیکن تم نہ اس کی قیمت ادا کر سکو گی اور نہ یہ عورتوں کی سواری کے قابل ہے۔ یہ جس قدر خوبصورت اور تیز رفتار ہے، اسی قدر منحوس بھی ہے۔ لڑکی اس جواب پر مسکرائی اور بولی، خیر دیکھا جائے گا، آپ نے جہاز اتنی دور کیوں ٹھہرا لیا؟ ابو الحسن نے جواب دیا، میں اس ملک کی حکومت سے اجازت لینا ضروری خیال کرتا ہوں۔ لڑکی نے کہا، سرادیپ کا راجہ ایک مدت سے عربوں کے جہاز کا انتظار کر رہا ہے، جہاز کنارے پر لے چلیے۔ جی، راجہ کے امیر البحر خود ہی پہنچ گئے۔ دلیپ سنگھ عبدالشمس سے گہرے تعلقات کی بدولت عربی میں اچھی خاصی استعداد پیدا کر چکا تھا۔ اس نے جہاز پر چڑھتے ہی عربی زبان میں کہا، آپ نے جہاز اتنی دور کیوں ٹھہرا لیا؟ ابو الحسن کے بجائے لڑکی نے جواب دیا، ان کا خیال تھا کہ شاید جہاز کو بندرگاہ پر لگانے سے پہلے راجہ سے اجازت حاصل کرنا ضروری ہو۔ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، مہاراج آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ لڑکی نے کہا، میں جاتی ہوں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ وہ سفید گھوڑا میرا ہے اور میں اس کی منہ مانگے دام دوں گی۔ یہ کہہ کر لڑکی نے جبہ اتار کر ایک عرب کے کندھوں پر پھینک دیا اور بھاگ کر سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ عبدالشمس کو عربوں کے جہاز کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس نے شہر کے چند معززین کے ساتھ ابو الحسن اور اس کے ساتھیوں کا استقبال کیا، انہیں اپنے گھر اور ان کے گھوڑوں کو اپنے استبل میں جگہ دی۔ آن کی آن میں 50 گھوڑوں کے کوئی 200 خریدار جمع ہو گئے اور تمام ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی دینے لگے۔ دلیپ سنگھ نے مشورہ دیا کہ راجہ کو دکھائے بغیر کوئی گھوڑا فروخت نہ کیا جائے، ممکن ہے وہ تمام گھوڑے خرید لیں۔ عبدالشمس نے دلیپ سنگھ کی تائید کی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ راجہ کا ایلچی آیا اور اس نے کہا، مہاراج عرب تاجروں سے ملنا اور ان کے گھوڑے دیکھنا چاہتے ہیں۔ دلیپ سنگھ نے ایلچی سے کہا، تم جاؤ اور مہاراج سے کہو ہم ابھی آتے ہیں۔ یہ کہہ کر ابو الحسن سے مخاطب ہوا، ایک گھوڑا شیخ عبدالشمس کی بیٹی نے اپنے لیے منتخب کیا ہے، میرا خیال ہے کہ اسے یہیں رہنے دیا جائے۔ ابو الحسن نے کہا، اگر شیخ خود اپنے لیے لینا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی عذر نہیں، لیکن وہ لڑکیوں کی سواری کے قابل نہیں، وہ بہت شرکس ہے۔ ایک طرف سے آواز آئی، نہیں ابا جی، ان کا خیال ہے کہ ہم اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ ابو الحسن نے دیکھا وہی لڑکی جسے اس نے جہاز پر دیکھا تھا، ایک ہاتھ میں لگام اور دوسرے ہاتھ میں چابک لیے کھڑی تھی، لیکن اس دفعہ اس کا لباس عرب عورتوں کا سا تھا۔ ابو الحسن نے قدرے خفیف ہو کر کہا، اگر مجھ پر اعتبار نہیں آتا تو تم خود دیکھ لو، اگر تم اسے لگام بھی دے سکو تو یہی گھوڑا تمہارا انعام ہوگا۔ لڑکی تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی استبل کی طرف بڑھی، باقی سب لوگ بھی طرف چل دیے۔ لڑکی تمام گھوڑوں پر ایک سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد سفید گھوڑے کی طرف بڑھی۔ گھوڑے نے اسے دیکھتے ہی چارہ چھوڑ کر کان کھڑے کر لیے۔ لڑکی نے گھوڑے کو تھپکی دی اور وہ پچھلی ٹانگ پر کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر دوسرے گھوڑے رسے توڑانے لگے۔ ابو الحسن نے کہا، ٹھہرو، اور آگے بڑھ کر گھوڑے کا رسہ کھول کر باہر لے آیا اور اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ کر کہنے لگا، اب آپ اپنی ہمت آزمائی کر سکتی ہیں۔ لڑکی نے اچانک آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے گھوڑے کا نچلا جبڑا پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے زخمی درندے کی طرح تڑپتے اچھلتے اور کودتے ہوئے جانور کے منہ میں لگام ٹھوس دی۔ تماشائیوں نے حیرانی پر قابو نہ پایا تھا کہ اس نے رسہ کھولا اور گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گئی۔ گھوڑا چند بار سیخ پا ہونے کے بعد چھلانگیں لگاتا ہوا مکان سے باہر نکل گیا۔ شیخ عبدالشمس نے فخریہ انداز میں کہا، عرب کے گھوڑیوں نے ایسا گھوڑا پیدا نہیں کیا کہ جس پر سلمیٰ سواری نہ کر سکتی ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ شرط ہار گئے، لیکن اطمینان رکھیے، آپ کو اس کی پوری قیمت ادا کی جائے گی۔ ابو الحسن نے جواب دیا، یہ شرط نہ تھی، انعام تھا، اور انعام کی قیمت نہیں لی جاتی۔ خوش قسمت ہے وہ گھوڑا جسے ایسا سوار مل جائے۔ راجہ دیکھنے سے پہلے ہی تمام گھوڑوں کو خریدنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ شاہی خزانے سے جو قیمت ادا کی گئی وہ عربوں کی توقع سے کہیں زیادہ تھی۔
राजा ने अबुल हसन से अरबों के नए दीन और उनकी फतूहात के मुतालिक कई सवालात किए। दिलीप सिंह ने तर्जुमानी के फराइज अंजाम दिए। अबुल हसन ने तमाम सवालात का जवाब देने के बाद दीन इस्लाम के हर पहलू पर रोशनी डाली। राजा ने इस्लाम की बहुत सी खूबियों का इतराफ करने के बाद अबुल हसन से दोबारा मुलाकात का वादा लेकर उसे रुखसत किया। जब अबुल हसन अपने मेजबान के घर वापस पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि सलमा अभी तक वापस नहीं आई और अब्दुल-शम्स चंद आदमियों के हमरा उसकी तलाश में जा चुका है। अबुल हसन नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद परेशानी की हालत में मकान के सहन में टहल रहा था कि सफेद घोड़ा बेतहाशा भागता हुआ अंदर आया। घोड़े की लगाम भी गायब थी। अबुल हसन ने अपने साथियों की तरफ देख कर कहा, खुदा मालूम उसे क्या हुआ। ये घोड़ा शर्कत जरूर है लेकिन गिरे हुए सवार को छोड़कर आने वाला नहीं, और लगाम पांव के नीचे आकर टूट सकती थी लेकिन उसका गिर पड़ना मुमकिन न था। मैं जाता हूँ। अबुल हसन ने शेख अब्दुल शम्स के खादिम से दूसरी लगाम मंगवाकर घोड़े को दी और नंगी पीठ पर सवार होकर मकान से बाहर निकला और घोड़े को उसकी मर्जी पर छोड़ दिया। घोड़े की रफ्तार जाहिर करती थी कि उससे बहुत ज्यादा काम लिया जा चुका है। घोड़ा चंद कोस घने जंगल में गुजरने के बाद एक टेले पर चढ़ा और एक आबशार के करीब पहुंचकर रुक गया। इससे ऊपर जाने का कोई रास्ता न था। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद अबुल हसन घोड़े से उतरा और उसे एक दरख्त के साथ बांधकर सलमा को आवाजें देने लगा। देर तक तलाश करने के बाद वो थककर आबशार के करीब एक पत्थर के किनारे बैठ गया। शाम होने को थी। अबुल हसन ने असर की नमाज अदा की और फिर एक दुश्वार गुजार रास्ते से इस मकाम तक पहुंचा जहां से पहाड़ी नदी का पानी एक आबशार की शक्ल में नीचे गिरता था। सलमा चंद कदम के फासले पर नदी के किनारे एक दरख्त के नीचे लेटी हुई थी। अबुल हसन की नजर उस पर उस वक्त पड़ी जब एक 3-4 गज लंबा और आदमी की रान के बराबर मोटा अजहा घास में से सरकता हुआ उसके करीब पहुंच रहा था। अबुल हसन सलमा सलमा कहता हुआ भागा और उसका बाजू पकड़कर घसीटता हुआ चंद कदम दूर ले गया। सलमा ने हल्की सी चीख के साथ आंखें खोली। अजहा शिकार को जाता हुआ देखकर पुकारता हुआ लपका। इतनी देर में अबुल हसन नियाम से तलवार निकाल चुका था। अजहे ने उसके बिल्कुल करीब पहुंचकर गर्दन बुलंद की। अबुल हसन ने एक तरफ कूदकर वार किया। अजहे का सर कटकर इलायदा हो गया। अबुल हसन ने नदी के पानी से तलवार साफ करते हुए कहा, तुम बहुत बेवकूफ हो। सोने की ये कौन सी जगह थी? सलमा अभी तक दहशत से कांप रही थी। वो बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी और ओंगते ओंगते न जाने किस वक्त लेट कर सो गई। मैं यहाँ कई बार आ चुकी हूँ लेकिन ऐसा अजदहा कभी नहीं देखा। आप पहुँच गए वरना ये अजदहा इस तरह तड़पने के बजाय मुझे निकल रहा होता। आप यहाँ कैसे पहुँचे? तुम जानती हो मैं यहाँ कैसे पहुँचा हूँ। तुम ये बताओ कि तुमने यहाँ पहुँचकर घोड़ा क्यों छोड़ दिया था? सलमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने कब छोड़ा, वो मुझे गिराकर भाग गया था। अबुल हसन ने जरा सख्त लहजे में कहा, मालूम होता है कि तुम्हारी तरबियत बहुत नाकिस माहौल में हुई है, इसलिए तुम्हारे अखलाक का मयार वही होना चाहिए जो जमाने जाहिलियत में अरबों का था। लेकिन वो भी हजार बुराइयों के बावजूद मेहमान से झूठ बोलना एक गिरावना ख्याल करते थे। और इस घोड़े को खाली वापस आता देखकर मुझे यकीन न आता था कि तुम्हें ये गिराकर भाग आया है। उसकी तरबियत मेरे असवल में हुई है। ये शर्कस और मगरूर जरूर है लेकिन धोखा देना नहीं जानता। सच बताओ, तुमने अपने हाथों से उसकी लगाम नहीं उतारी और उसे डरा धमका कर वापस नहीं भेजा? सलमा ने आंखें झुकाते हुए जवाब दिया, अगर आप बुरा मानते हैं तो मैं वादा करती हूँ कि आइंदा कभी झूठ न बोलूंगी। तुम में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं बुरा समझता हूँ, जिन्हें हर मुसलमान बुरा जानेगा। आप चाहें तो मैं हर आदत बदलने के लिए तैयार हूँ। आपकी खुशनुदी मेरा फर्ज है और आज आपने तो मेरी जान बचाई है। तुम्हें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा खुदा तुमसे खुश हो। तुम्हें सिर्फ वो चीज पसंद करनी चाहिए जो उसे पसंद हो और हर उस चीज को नापसंद करना चाहिए जो उसे नापसंद हो। खुदा को औरतों का नीम उरिया लिबास में मर्दों के सामने जाना पसंद नहीं। सलमा ने जवाब दिया, लिबास तो मैंने आपके कहने से तब्दील कर लिया है। अबुल हसन ने कहा, लिबास से ज्यादा दिल की तब्दीली की जरूरत है। खैर अब इन बातों का वक्त नहीं, शाम हो रही है। तुम्हारे वालिद बहुत परेशान होंगे। वो घोड़े के पहुंचने से पहले ही तुम्हारी तलाश में निकल गए थे। नाजरीन हज़रात, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें,
اور نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔